الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على قرة أعيننا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم ارحم رسولنا محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار، وجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار. اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار، وجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب إني لا أحصي ثناء عليك، فأنت كما أثنيت على نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله العظيم. Okuduğum ayetler İnsan Suresi 3. 4. 5 ve 6. ayetler. 3. ayeti en son ele almış, hatta tamamlamıştık. İnna hedeynahu sebila. İnsanı biz yarattık dedi önceki ayetlerde Allah Azze ve Celle. Onu işiten, gören kıldığını, böylece imtihana, sınanmaya elverir bir halde, elverir bir potansiyelde, dolayısıyla duyacak, işitecek, görecek, anlamlandıracak, bulunduğu ortamda niçin var olduğuna dair merakı uyanacak, öylesine ne ortamı anlayabilen, ne süreci değerlendirebilen, ne sürece dair zihninde en küçük bir soru işareti, en küçük bir istifham uyanmayan bir yapıda değil de tam tersi sürece dair büyük bir merak içerisinde olan, kendisine gelecek oluşturmak isteyen, geleceğini planlamak isteyen, geleceğine dair beklentiler içerisine giren muazzam bir mekanizma, muazzam bir yapı. Dolayısıyla arayışlar içerisinde kendisini ve geleceğini teminat altına almak isteyen bir varlık. Ortamın kendisinden önce nasıl var olduğuna dair, kendisinin var olduğu sürece dair muazzam bir merak içerisinde. Bu merakın beslediği gözler, bu merakın beslediği kulaklar ve neticeyi ona sunan kalp dediğimiz muazzam bir yaratılış bu insanda. Hal böyle olunca bunlarla Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak, içinde bulunduğu süreçte yaratıcısına karşı sorumluluklarını fark edecek ve bunun üzerine gelen vahiy ile bunları ilişkilendirdiğinde tam bir uyum üzere Allah'a karşı olan teslimiyetini yaşamaya başlayacak. Böylece hem aradıklarını, yani sonsuz bir geleceğini, gelecek teminatını Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle bulmuş, hem geçmişine dair merak ettiği yaratılışına dair ve yaratılışın amacına dair hususları Cenab-ı Hak'tan öğrenmiş olacak. Tüm bunlar onu tatmine, güven duygusuna, başıboşluktan kellezi istahvethu şeyatînu fil ardi hayran. Şeytanların kendisini yeryüzünde başıboş, şaşkın bir vaziyette oradan oraya savurduğu bir insan olmaktan amacı belli, istikameti belli, yolu belli bir insan olmaya dönüşecek. Bunu nasıl başaracak? Aklederek. Bunu nasıl başaracak? Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği fıtratı değerlendirerek. Demin bahsettiğimiz istifhamlar, demin bahsettiğimiz soru işaretleri, meraklar hepsi bizim yaratılışımızın, yani fıtratımızın bir parçası. Onlar bizi güdülüyorlar. Eğer onların bizi sevk ettiği istikamete doğru içtenlikle adım adım yürür isek Cenab-ı Hakk'ın hidayetiyle buluşabiliriz. Ama onların bizi istikamet
dilediği istikamette hakkı gördükçe işin ucu Cenab-ı Hakk'a saygı duymaya, ona itaat etmeye, onun emirlerine boyun eğmeye çıktığını her gördükçe daha yolun başından kaçıp kendisine alternatif başka yollar arayan kafirler gibi olur isek, o zaman fıtratımız başka bir istikamete, bizler apayrı bir istikamete yöneliriz. Allah Azze ve Celle bu diğer istikameti de önümüze açtı. Dolayısıyla okuduğumuz ayette inna hedeynahu sebila, biz onu yola ilettik. İmma şakiran, ya şükredenlerden, ki bunu Cenab-ı Hak ilk sırada koymuş. Müfessirler diyorlar ki demek ki Cenab-ı Hakk'ın muradı kullarıyla ilgili olarak istediği budur. Öyle ya, onu ilk sıraya koydu. Hz. Musa Aleyhisselam'ın önceki derste konuştuğumuz Cenab-ı Hakk'ın bize alıntıladığı ifadesini hatırlayınız. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun ankum. Ey kavmim, eğer siz Cenab-ı Hakk'ı yok sayarsanız Allah Azze ve Celle bundan müstahnidir. Bir şey kaybetmez. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ. Ama Cenab-ı Hak bundan memnun da olmaz. Dolayısıyla Allah kullarının küfründen memnun olmaz. Onların cehenneme yönelik amel etmelerinden, bu istikamette yani cehennem yolunda yürümelerinden memnun olmaz. Allah onları cennete çağırır. Cenab-ı Hakk'ın kullarından yana memnuniyeti onların hak istikameti tutmalarındandır. Tutmaları iledir. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah esenlik yurduna yani cennete çağırır. Ve bundan Cenab-ı Hak memnun olur. O yüzden Hz. Musa Aleyhisselam dedi ki devamla وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Ama eğer şükrederseniz Cenab-ı Hak bundan memnun olur. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Halbuki Allah kullarının küfründen, küfretmesinden hoşnut olacak, memnun olacak değildir. O yüzden kulları bu küfür istikametinde ilerleyince Cenab-ı Hak onlar iyice azıtınca dedi ki فَلَمَّا آسَفُونَا. Onlar bizi eseflendirince yani Allah Azze ve Celle'yi hoşnutsuz etmişler. Cenab-ı Hakk'ın memnuniyetini değil, rızasını değil, hoşnutsuzluğunu kazanmışlar. Böylece Allah Azze ve Celle nihayetinde onlardan intikam almış. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ. Biz onlardan intikam alıp onları suda boğduk diyor Cenab-ı Hak. Firavun hanedanı ile ilgili olarak. Dolayısıyla açılan bu yol insanın önüne demin bahsettiğimiz bu fıtrattan gelen insanın donanımı üzerine yüklenen bir sorumluluk. Böyle bir donanımı olmasaydı فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. İşitir, görür, kalp sahibi, merak sahibi, akleden bir gönlü olan bir kimse ve iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt etmeye müsait ve sürecin yaratıcısını ve ona karşı sorumluluklarını görecek, anlayacak, idrak edecek bir donanımda olmasaydı o zaman sorumluluk da ona yüklenemezdi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle önce donanımdan bahsetti. İnna halaknal insana min nutfatin emşacin nebtelihi fecealnahu semiyan basira. Böylece onun donanımı başta işiten ve gören yanına diğerlerini de bu kapsamda Cenab-ı Hak zikretmiş oldu. Sonra dedi ki biz onun önüne yolu açtık. İnna hedeynahu sebila. Artık önünde yol açık. İmme şakiran, artık kendi iradesine bakıyor. İsterse şükredenlerden olur, isterse küfredenlerden yani nankörlük edenlerden olur. Şu andan itibaren neticeyi sadece ve sadece onun iradesi belirliyor. İşte hayatın imtihan olan, hayatın sınav olan boyutu böyledir. İyilikler ve güzelliklerle sınandıkça bunu Allah'tan bilen ve şükreden Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı, zor şeylerle sınandıkça, sıkıntılarla sınandıkça da bunları da yine Cenab-ı Hak'tan bilen ama bunları vaktiyle işlediği günahların bir kısmına karşılık olarak değerlendiren, dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye asla zulmetmeyi, Cenab-ı Hakk'a asla yanlışı ve suçu asla atmayan, işlediği suçlarla, günahlarla akıbetini daha dünyada yaşadığı sıkıntıları bile ilişkilendiren bir yaklaşımda olursa bu kimse şükredenlerden olur. Allah Azze ve Celle ma asabake min hasenetin feminallah
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. İyilikler, güzellikler Cenab-ı Hak'tan lütfen, ama sıkıntılar ve kötülükler zaten kulun karşılığında işlediği nice günahların ve musibetlerin, suçların neticesinde gelir. O bakımdan hiçbir yaşadığı sıkıntıda ayağına bir diken dahi batsa, bunu Cenab-ı Hak'tan öylesine kendisine gönderilmiş, karşılıksız sadece acı çeksin diye asla düşünmemeli. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ buyuruyor Cenab-ı Hak. Size her ne musibet isabet etmişse bunlar ancak ellerinizin kazandıklarından ötürüdür. Bazı kimseler imtihan vesilesiyle sırf Cenab-ı Hak bazı sıkıntıları yaşatamaz mı diyor. Yaşatabilir. O sıkıntılar da yine kulun işlediği günahlara mukabil olan sıkıntılardan seçilir. Çünkü şöyle bir kul yok, hiçbir suçu yok ama kendisine imtihan yaşatılacak. Bu sebeple suç olmadığı için de buna karşılık sıkıntı da yaşatılamıyor kendisine. O yüzden de bu kez imtihan için sadece sıkıntı gönderilmiş. Böyle bir kul yok. Kullarda hep günahlar fazla, suçlar fazla. Cenab-ı Hak diyor ki o kadar çok ki وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Çoğunu Cenab-ı Hak affettiği halde size çok az kısmını yaşatıyor. Şu anda yaşadığımız benzeri bir sıkıntı. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. İnsanların kazandıklarından ötürü. Yani bunların içerisine hepsi girer. Şu bu diye tayin edemeyiz. Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızca, onu umursamayan, onu takmayan, emir ve yasaklar ve hükümleri konusunda Cenab-ı Hakk'a karşı kayıtsız kalmış insanlığın kolektif, tümden, bütünüyle ortak işlediği bir suç. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Buna karşılık karada ve denizde fesat günbegün ortaya çıkıyor. Ve bu fesadın neticeleri bize dokunuyor. Cenab-ı Hak diyor ki bunun neticelerini size dokunduruyoruz. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. Karada ve denizde ortaya çıkan bu fesat insanların elleriyle kazandıklarından ötürüdür. Yani biz kirletiyoruz günah ile başta kendimizi, sonra çevremizi ve ortamı. Biz kirletiyoruz Cenab-ı Hakk'ın dokunmayın dediği çevrenin dengesine, dokunmayın dediği hayatın dengesine, zulmetmeyin dediği insanlara zulmederek, eşyaya zulmederek, kendimize zulmederek. Bunun içerisinde bütün dediğim gibi emir ve yasaklar ve Cenab-ı Hakk'ın bütün hudutları var. Hangisini nerede ihlal ediyorsak orada biz fesada bir miktar katkı sunuyoruz demektir. Ve yeryüzünde oluşan bu fesadın sonuçları yeri gelip bizi boğmaya başlıyor. Cenab-ı Hak diyor ki bu fesadı ortaya çıkarıyoruz biz. İnsanların kazandıklarından ötürü لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا. Bu yaptıklarının karşılığını tatsınlar diye. Böyle mi diyor? Hayır. Bu yaptıklarının bir kısmının karşılığını tatsınlar diye. Demek ki insanlar o kadar çok yanlış yapıyoruz ki bizler. Allah Azze ve Celle yaptığımızı bütünüyle muahaze etse مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Yeryüzünün üzerinde bir tek canlı dahi bırakmayacak şekilde azabını, gazabını gönderir. Şu halde bir kısmına karşılık olmak üzere gelen bazı musibetler hem ferdin yani bireyin hayatında hem toplumun hayatında söz konusudur ve bu süreklilik arz etmektedir. Sadece bugün için olan bir şey değil. Şu halde her kişi artık kendi cephesinden bakıp bu fesada nelerle katkı sunduğuna, namaz kılmayarak mı, zulmederek mi, emir ve yasakları ihlal ederek, Cenab-ı Hakk'ın haramlarına bulaşarak mı, her neyi yaparak bizler bu yeryüzünde işlenen cürümlere karınca kararınca, tırnak içerisinde söylüyorum, katkı sunmuş isek bu sonuçtan da o kadar hissedarız ve Allah Azze ve Celle tüm bunları لِيُذِّقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا bazı yaptıklarının karşılığını tatsınlar diye onları bu sıkıntıların içerisine koyduk. Bunun da amacı ne? Sadece bazısının karşılığını tatsınlar diye ceza olsun, orada bitsin mi? Hayır. Yine ilahi bir lütuf, yine ilahi bir rahmet. Ayet şöyle bitiyor. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Bazı yaptıklarının karşılığı olarak tatsınlar bu azabı da, bu fesadın sonuçlarını da, böylelikle vazgeçsinler, geri dönsünler. Gittikleri bu olumsuz istikametten, bu yanlış yoldan insanlara zulmederek, savaşları, sıkıntıları,
yaşatarak insanlara, Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini ihlal ederek, umursamayarak, Allah Azze ve Celle'yi ve ona inanan kimseleri aşağılayarak, küçük görerek, yerlerinden, yurtlarından ederek, dinlerine müdahale yaparak, yeryüzünün çeşitli coğrafyalarından çeşitli örnekler ile bahsettiğimiz bu hususlar içinde kısmen bizim de olduğumuz bir süreçte ilerliyor. Dolayısıyla bütünüyle hepimiz suçtan yana hissedarız ve her kişi artık kendi durumuna baksın. Cenab-ı Hak diyor ki belil insanu ala nefsihi basira. İnsan aslında kendi özelinde durumun çok iyi farkındadır. Kendisine dönüp baktığı zaman ben bu işin neresindeyim? Ne kadar suçlusuyum, ne kadar suçlusu değilim? İnsan bunu kendisi bizatihi çok iyi farkındadır. Suçu bütünüyle şunlara bunlara yıkarak, falancalara filancalara yıkarak sadece kendimizi aklamaya çalışmış oluruz ki bu Allah Azze ve Celle'nin فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ kendinizi temize çıkarmayın ayetiyle çelişir. Suçun umumi olduğu, hepimizin bunda hissedar, hepimizin bunda pay sahibi olduğumuz ama kendi payımıza düşeni kalın kalın çizgilerle, mikroskop altında en büyük harflerle görerek başkalarına düşen hisseleri de emri bil maruf ve nehyanil münker mucibince Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği ilkelere de uyarak ud'u ila sebili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil haseneti hikmetle, güzel öğütle tartışacak bile olsak vecadilhum billeti hiye ahsen en güzel biçimiyle tartışarak gidilen bu yanlış istikametten çevresindekileri de uyaran bir yaklaşım ile müminler hem kendilerini ıslah eder hem de çevrelerini ıslah ederek azabın kalkmasına yol açabilirler. Aksi takdirde azabın döngülü kendi içerisinde çeşitlenerek Firavun hanedanında olduğu gibi ilerlemesi söz konusu olabilir. Cenab-ı Hak وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالسِّنِينَ biz onlara Cenab-ı Hak sıkıntıyı yaşattık. فِي تِسْيَ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ 9 ayette yani وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ayetin mufassalat bunlar ayrı sıkıntılar olmak üzere Cenab-ı Hakk'ı onlara hatırlatan ayetler ama işin içerisinde büyük sıkıntı çekiyorlar bunlardan. Hayatlarını felç ediyor. Dolayısıyla aksi istikamette ilerleyenleri Yüce Allah Azze ve Celle Firavun ve hanedanı da olsa kolay vazgeçmeyip onları kendisine çağırmakta, hidayeti onlara, istikameti onlara tekrar hatırlatarak ta ne vakte kadar bunlara ne kadar bu imkanları yaşatırsak yaşatalım artık bunların tercihi kesinleşmiş. Farklı davranma imkanları, farklı davranma tercihlerini değiştirme durumları söz konusu değil. Sonsuz bir kararlılık ve kasıt artık sergiliyorlar. Bu ortaya çıktı mı artık o kişi ebedi azaba müstahak olmuş olur. Çünkü sonsuz kasıt, sonsuz zamanla değişmeyen bir irade, zamanla değişmeyen bir cehennem ile cezaen vifaka denk bir azap olarak buluşur. Bugün okuyacağımız ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak bu azaptan yani bu dünyayı çevirdiğimizde öte tarafa ahiret hayatı dediğimizde ahiret hayatının azap olan kısmı cehennem dediği Cenab-ı Hakk'ın ennar dediği ateş dediği Cenab-ı Hakk'ın ki bu boyutuyla sonsuz bir hayat bu. Dünya hayatının sınırlı, meta, gelip geçici olduğunu biliyoruz. İyiler içinde yani iyi durumda olanlar için de böyle, kötüler için de kötü durumda olanlar için de böyle. Her iyi durumda olan iyi değildir. Her kötü durumda olan da kötü değildir. İyilik insanın malıyla, mülküyle, sahip olduğu servetle alakalı değil. O yüzden böyle bir ifade kurduk. O manada Cenab-ı Hakk'ın salih kulları açısından da diyelim, Cenab-ı Hakk'ın şakî kulları açısından da, kötü kulları açısından da hayat sınırlı bir süreç iken ahiret boyutu bambaşkadır. Cenab-ı Hak ve innel ahirete lehiyel hayvan. Ahirete gelince ahiret gerçek bir hayattır. Yani esas olan hayattır. Dünyadaki hayat o geçici, elde kalmayan, dolayısıyla da manası olmayan,
sadece sınanmak üzere üretilmiş, zinetlerle donatılmış bir süreçten ibaretti. Aldatıcı bir meta. اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. İyice bilesiniz ki dünya hayatı ancak lahvun, bir oyalanma, eğlence, ve la'ibun, bir oyun misali, bir oyun, lahvun ve la'ibun, ve zinetun, ve bir süsten ibaret. Kendisi aslında güzel olmayan, süslü gözüken şeyler bunlar. O zinetun ve tefahurun beynakum. Aranızda karşılıklı böbürlendiğiniz bir ortamdan ibaret. O tekâthurun fil emvâli vel evlâdi. Mallarda ve çocuklarda, mal bakımından ve çocuk bakımından çoğalma hırsıyla yaşadığınız bir hayat. O tekâthurun fil emvâli vel evlâd. Kemetheli gaythin a'cebel kuffâra nebâtuhu. Bir yağmur misali. Çiftçilerin hoşuna gidiyor o yağmurun bitirdikleri. İlk başta o filiz verirken yemyeşil, dipdiri, rengarenk canlılık. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. Sonra kuruyup sonra bir bakmışsın sararmış. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. Sonra çer çöp olmuş, zibil olmuş. Hiçbir manası yok. Cenab-ı Hak hayatınızda gözünüzün önünde her mevsim çevirdiğiniz bu döngü gibidir. Gençliğinizde o dipdiri, capcanlı haliniz, bir de yaşlılığınız ve siz öyle bir sirkülasyonun içerisindesiniz ki bunların hepsini önünüzde görüyorsunuz. Dün babalarınızı capcanlı, dipdiri, kuvvetli görmüşken şimdi ellerinden tutarak, önlerinden götürerek, ya sırtınıza alarak, ya tekerlekli sandalyelerde hareket ettiriyorsunuz. Bu döngüyü size yaşatıyoruz ki dünya kısmına itimat edip şeytana güvenerek sonsuz geleceğinizi orada aramayasınız. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Şeytana uyunca sonsuz geleceğini yeryüzünde arayanlar misali olmayasınız diye. لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ. Anne babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de kandırmasın dedi Cenab-ı Hak. Sizi de avutmasın, sizi de ucunda sonsuzluk olmayan bir şey ile kandırmasın. Hz. Adem Aleyhisselam'ı böyle kandırdı. El adulluka ala şeceratil huldi. Seni sonsuzluk ağacına götüreyim mi? Ve mulkin la yebla. Sana sonsuzluk ağacını delalet edeyim mi? Yani vesveseyle yaptı bunu. Götüreyim mi deyince elinden tutup götürecek zanneder birileri. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ. Dolayısıyla bize nasıl vesvese yoluyla düşünceler ilka ediyorsa onlara da yine vesvese kanalının üzerinden Cenab-ı Hak diyor ki düşünceler ilka etti. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ. Ve bu düşünceler üzerinden onlara dedi ki bu ağaç var ya, bu ağaçta sonsuzluk var. Siz bu cennette Cenab-ı Hak sizi buraya anca yerleştirdi. Ne dedi size yerleştirirken? Burada sonsuz kalın mı dedi? Hayır. Uskun ente ve zevcukal cennet. Sen ve eşin cennete yerleşin. Dolayısıyla bu sadece bir yerleşim. Burada sonsuz kalacağınız garantisi yok. Ama ben size bunu sağlayabilirim. Ademoğlunun fıtratından gelen bir şeye kalıcı bir şekilde sahip olma düşüncesi, beklentisi ve ancak bunu anlamlı sayma düşüncesi. Bizler hepimiz Adem Aleyhisselam'ın çocuğuyuz. Kimse kiracı olduğu yerde memnun değil. Herkes tapu sahibi olmak istiyor. Ama tapuların üstüne kimse bir kayıt, bir tarih konmasını istemez. Çünkü herkes onların sonsuz olduğu düşüncesiyle, hep benim düşüncesiyle kendisini kandırmak ister. Halbuki Allah Azze ve Celle bize hakikati hatırlatıyor. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Şu göklerin ve yerin mirası Allah'a kalacaktır. Burada gördüğünüz her şey helak olacak. Bu dünya ve hayatı ve bu düzen yıkılacak. Kullu şeyin halikun illa vecih. Ama esas hayata dönünce tüm bu ifadeleri bu geçici hayatın geçici olan boyutunu eğer dikkatimizin önüne iyice çekmez isek o zaman kalıcı olanlar arasında bir seçim yapıyormuşuz gibi gelir. Yani burası da kalıcı. Cenab-ı Hakk'ın bir kalıcı ötede bir hayatta vaat ediyor. Kalıcı olanlardan yakınımda olan, dibimde olan, dokunduğum daha değerlidir. İvedi olan daha değerlidir. İnne haulâi yuhibbûnel acile. İnsanların çoğu böyle bakıyor meseleye. Her ikisini de kalıcı görüyor. Dünya hayatında kalıcı belliyor.
Dolayısıyla da bu kalıcı olanı ivedi olduğu için tercih ediyor. Cenab-ı Hak da diyor ki bir defa bu kalıcı değil. İkisi birbirinden farklı. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ. Kalıcı olanlar Cenab-ı Hakk'ın tarafında olan. Sizin tarafınızda olanlar geçici. Bu ayrımı aklederek yapmaz iseniz o zaman ahireti dünyaya tercih etmek, ahiret beklentisine, sevdasına, ümidine, heyecanına kapılmak sizin açınızdan zor olur. Çünkü her ikisinde kalıcı addediyorsunuz. Biri yakın dibinizde, öteki sudaki balık öte tarafta gibi geliyor size. Dolayısıyla da dünyayı tercih ediyorsunuz. Halbuki bütün koşulları dünyanın içerisine, dünyanın düzenine de, kurgusuna da yerleştirdik ki hiçbir insan dünyayı kalıcı olarak değerlendirmeye kalkamasın. Geceyi bile gündüz ile ilişkilendirdik. Birini bitirip diğerini başlattık. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا. Öğüt alsın insanlar. Baksın ki gelen her gün bitiyor. Gece de bitiyor. Gelen mevsim bitiyor. Kış da bitiyor. Yaz da bitiyor. Gençlik bitiyor. Orta yaş bitiyor. Öncekilerin bitti, vefat ettiler. Dolayısıyla hiçbir zaman böyle bir halüsinasyon görmeye, yani hayatı kalıcı sanmaya hiçbir akli delil bırakmadık. Geriye neler kaldı? Duygusallıklar kaldı. İnsan bu duygusallığıyla kendisini kandırarak uzun ve sonsuz bir hayat yaşayacakmışçasına dünyaya bağlanabilmeye maalesef ahmakça bir yol bulabiliyor. Ve bu hamakat insanların çoğunun paylaştığı ve yaşadığı bir şey. Dileriz Allah Azze ve Celle benzeri bir hamakatten bizi çıkarır. Çünkü Allah Azze ve Celle ahiretin sonsuz ve üstün olduğuna dair ayetlerin sonunda اَفَلَا تَعْقِلُونَ diyor. Akletmez misiniz? Yani aklettiğiniz takdirde apayrı bir şeyden söz ediyoruz. وَاِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Ahiret yurdu ise esas olan yurttur. وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ hiye darul karar. Ahiret yurdu ise karar yurdu, istikrar yurdu. Böyle bitmeyen, tükenmeyen, bir ömürle, ecelle sınırlanmış olmayan Cenab-ı Hak diyor ki efela taqilun. Akletmiyor musunuz? Bu söylediklerimizi anlayacak bir potansiyelde yarattık. İnsanın matematikte bile sonsuzu keşfedip çıkarması bu potansiyelinin kanıtıdır. Yoksa bunu idrak edebilmesi, böyle bir kavramı keşfedebilmesi bile muhal olurdu. Zaten beklentisi içerisinde olduğu şey de budur. Şimdi sayfayı çevirdiğimizde ahiret tarafına, bu sonsuz hayata, ki insanın dünya hayatına giriş nedenidir bu. Emaneti yükleniş nedenidir bu. Emaneti göze aldığı riski, ihtimali, sıkıntıyı, sınanmayı, adına her ne derseniz, ama aklederek, sadece iradesine dayalı olarak, yoksa koşulların oluşturduğu bir risk olarak değil, başkalarının dahili olan bir risk olarak değil, sadece kendi iradesiyle göze aldığı bir emanet. Cenab-ı Hak bunu sunduğunda göklere, yerlere, dağlara, bütün varlıklara onlar almadılar. Dediler ki biz sonsuz bir varlığa kavuşmak da istemiyoruz. Böyle bir emaneti yüklenmek de istemiyoruz. Mevcut durumumuzda var edersin, gün gelir yok edersin. Ama insan veya sonsuz olmak isteyenler, ahiret gibi sonsuz bir hayata kavuşmak isteyenler, dünya gibi bir emaneti geçici bir süre iradeleri üzerine sınanmayı kabul ettiler. Ve bu kabul ile hayata insan olarak geldik. Cenab-ı Hak inna aradna'l emanete a'les semavati vel ardi vel cibali. Bu bir sözleşme. Bu bir açık bir sunum, bir arz. Cenab-ı Hak zorladık demiyor. Mecbur ettik demiyor. Arz. Dolayısıyla sonsuz bir mutluluğa, kalıcı bir mutluluğa, kalıcı bir saadete kavuşmak için Cenab-ı Hakk'a irade sahibi olsak da saygı duyacağımıza söz verdik. Kendi başımıza kalsak da nankörlük etmek de mümkünken, işte irade orada ortaya çıkıyor, nankörlük etmeyeceğimize söz verdik. Dolayısıyla bizi şu anki kalıptan çıkar, her an illaki saygılı davranmak, başka türlüsünün mümkün olmadığı o durumdan hayata bizi çıkar. Hayatta irade sahibi bizi kıl ya Rabbi.
Yeter ki senin gücünü, kudretini, büyüklüğünü anlayabilecek bir idrak ver bize. Biz seni görmesek de meleklerini, ordularını açıktan üzerimize baskı uygularken görmesek bile aklederek senin varlığına, gücüne, kudretine bir yol bulabilelim ve bunu iyice idrak edip kavrayabilelim. Sen bu kavrayışı bize garanti et. Biz sana iradeyle saygı duyacağız. O bize bıraktığın direksiyonu şeytan tarafına kırmayacağız. Emaneten bıraktığın o direksiyonu sana saygılı davranmaya, istikamette kalmaya dair irademizi bu yönde düzgün olarak kullanacağız. Sözü ile hayata gözünü açıyor her insan evladı. Dolayısıyla bu sözü Cenab-ı Hakk'a vererek saygılı davranacağımızı, kendi başımıza kalsak bile ona saygısız davranmayacağımızı, onu bilip tanıyıp seveceğimize dair verdiğimiz bu söz ile girdiğimiz bu kısacık hayatın defteri dürüldüğünde, kapandığında tekrar Cenab-ı Hakk'a o sözü verdiğimiz yerde kendimizi bulacağız. Dolayısıyla uykudan uyanır gibi bir rivayette geldiğine göre, yani öncesi var, burası bir uyku gibi, insanın ölümü uykudan uyanır gibi. Çıktım şimdi demek ki hayatın içerisinden. Eyvah, ben girişte verdiğim sözü tutmadım, içeride çok değişik şeylere daldım. Kendi zevklerimi vesaire önceledim. Orada diyecekler ki iyi de uyarıcılar da arada biz gönderdik. Zaten her şey Cenab-ı Hakk'ın varlığına, gücüne delalet ediyordu. Her bir varlık önünde gezen, dolaşan, yaşayan, illaki var edici gerçeği senin akleden yanına haykırıyordu. Bunu anlamamış, fark etmemiş olamazsın. Kaldı ki bunu söyleyenler emarını da görüyorlar. İçten bunu fark ettiğini, gördüğünü, anladığını, kavradığını da görüyorlar. Buna rağmen soruyorlar ayrıca. Elem ya'tikum nezir? Cehenneme girdikleri zaman dediler ki elem ya'tikum rusulun minkum yetlûne aleykum âyâti rabbikum. Size Rabbinizin ayetlerini tilavet eden وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ve şu gününüzden ötürü sizi sakındıran böyle bir gün başınıza gelecek, böyle bir durum ile karşılaşacaksınız diye uyaran peygamberler, rasuller gelmedi mi? قَالُوا بَلَا dediler ki elbette. Çünkü bunu inkar etmenin bir faydası olmadığını gördüler. Allah Azze ve Celle'nin ve onun emrindeki sorgu meleklerinin onların içini dışına çıkardığını, yeri geldiğinde ellerini konuşturduğunu, azalarını konuşturduğunu, dillerini konuşturduğunu, gözlerini hatta derilerini konuşturduğunu görünce قَالُوا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا dediler ki biz kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Siz niye bizim aleyhimizde şehadet ediyorsunuz? Ey derim, niye benim aleyhimde şehadet ediyorsun? قَالُوا dediler ki اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ her şeyi nutk ettiren Allah. Demek ki bakın her şeyin bir nutku vardır. Her şeyin bir dili vardır ve konuşur. Nasıl gün be gün keşfediyoruz ağacın da tarihi üzerine yazdığını, gün be gün yaşanmış olan hadiseleri kendi içerisinde katman katman biriktirip aslında depoladığını, bunun dilini okuyabildiğiniz zaman bundan 10 yıl sonra önce nasıl bir mevsim olmuş, 20 yıl önce nasıl bir mevsim olmuş, bunları katman katman ağacın kütüğün içerisinde yazılı olduğunu nasıl keşfediyorsak Allah Azze ve Celle bize arada öğretiyor ki o derilerimizin konuşması üzerinden antakanallahu lezî antaka kulle şey. Şu halde bizim hücrelerimiz bile, derilerimiz bile, bütün varlığımız ve her şey aslında etrafında gördüğü her şeyin değişimini kendi içerisine de biriktiriyor. Yani bilgi depoluyor. Antakanallahu. Gözlerimiz bu gördüğü şeyleri sadece bize yansıtıyor. Bize gösteriyor sanıyorsak yanlış. Ayrıca bir belleğe aktarıyor. Ve merkezi bir sisteme bağlı oralara da aktarıyor. Bütün bakışların merkezde idraki Cenab-ı Hakk'a uzanıyor. La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. Hiçbir basiret Cenab-ı Hakk'ın gücünü, onun şeyini kuşatamaz. Ama Allah bütün basiretleri, bütün görmeleri, algıların hepsini kuşatmış durumdadır. Dolayısıyla neyi nasıl anladık, ne kadar anladık, ne civarda anladık zaten anlamamızı sağlayan da Cenab-ı Hak olduğu için öteye geçince
yalan söyleyerek, yemin ederek bunları denediler ve baktılar ki bunların bir faydası yok. O zaman açıklıkla, doğrulukla ikrar etmeyi, bari belki dürüstlükten, yani iyi halden bir şeyler görürüz ümidiyle böyle davranmaya başladılar. Melekler onlara kullama ulqiya fiha fawcun sa'alahum hazanetuha, cehenneme her konuldukça bir kalabalık yığın, sa'alahum hazanetuha, oraların bekçileri onlara sordular. Elem ya'tikum nezir, sizi uyaran gelmedi mi? Muhtemel ki bunlar da Allah'ın yarattığı varlıklar. Öyle onları azap içerisinde kıvranırken görünce kendilerinden bunun ifadesini duyarak belki rahatlatmak istediler kendilerini. Çünkü korkunç bir azap ilerliyor. Korkunç bir azap işletiliyor. O yüzden hani diyelim ki bir ceza uygulanan bir kimsenin yanından geçtiğimizde ya senin suçun neydi diye bizim sorma merakımız da aslında onun vereceği cevap üzerinden vicdanımızı rahatlatmak içindir. Ha, hırsızlık yaptın. Ha, adam öldürdün. Ha, böyle yaptın. İyi iyi der, uzaklaşırız. Çünkü adalet insanı rahatlatır. Dolayısıyla bunlar da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar. Orada işlerini Cenab-ı Hakk'ın emriyle la ya'sunallaha ma amarahum, asla Allah'a asi olmadan ve yef'alûne mâ yu'marun, ve ne emrolunurlarsa onu yapıyorlar, ama yer yer bunu sordular. Cenab-ı Hak haber veriyor. Se'elahum hazanetuha, melekler sordular. Cehennem bekçileri, ki bunların sayısının 19 olduğu ayette geçiyor. Elem ye'tikum nezir, size bir uyarıcı gelmedi mi? Kalu bela kad ca'ana nezirun, dediler ki elbette bize bir uyarıcı geldi. Bela kad ca'ana nezirun fekezzebna, ama biz yalanladık. Ve kulna, ve biz kalktık dedik ki ma enzelallahu min şey, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu tipler, özellikle bu ayette konu edilenler, kafirlerin hangi cinsi derseniz deist olanlar. Çünkü Allah'ı biliyorlar. Diyorlar ki ma enzelallahu, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Vahyi inkar ediyorlar. İnsanlara Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği, insanlardan aralarından birini seçerek, Cenab-ı Hak deistlerin sadece bu ayette ifadesini değil, başka ayetlerde de ifadelerini bize aktardı. Diyor ki ekâne linnâsi aceben en evhayna ilâ raculin minhum. İnsanlardan aralarından birine vahyetmemiz onlara acayip mi geldi? Bunu şaşkınlıkla mı karşılıyorlar? Olamaz öyle bir şey. Cenab-ı Hak yaratmıştır, var etmiştir. Ondan sonra bizi kendi halimize bırakmıştır. Öyle yaşıyoruz. İyi olalım, efendi olalım, beyefendi olalım, insanlığımızı yüceltelim, adam olalım diyen, kuralları kendimiz belirleyelim, süreci kendimiz yönetelim, geleceğimizi kendimiz inşa edelim diyen, bundan sonrasına ahirete, cennete, cehenneme dair bu tür bilgilerin hurafe olduğunu, çünkü vahiy ile geliyor, bunları vahiyi kabul etmedikleri için, böylece burada kala kalan bir yaklaşım ile Allah Azze ve Celle bunların cehennemden kendi ifadeleriyle kendi seslerini bize işittiriyor. Dediler ki ma enzelallahu min şey velakin kezzebna, bize uyarıcılar geldiler ama biz uyarıcıları, peygamberleri yalanladık. Ve kulna ma enzelallahu min şey, ve dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Dolayısıyla da kendi yaptıkları bu durumla alakalı dediler ki lev kunna nesma'u, eğer biz kulağımızı verseydik, ev na'kilu, yahut akletseydik, birisi vahye bakan yüzüyle vahyi dinlemeyi, nakil ile gelen bilgiyi, diğeri akleden boyutuyla daha ziyade gözlem ile insanın etrafından izlediği, gördüğü, incelediği ayetleri aklederek, neticede her ikisi de insanın akletmesine hitap eden boyutuyla dediler ki lev kunna, böyle özetlediler, İşitseydik yahut akletseydik ma kunna fi ashabis sa'ir, biz bu ateşin ortasında olmazdık. Öyle kolay bir yerde değiller. Cenab-ı Hak diyor ki inna a'tedna lil kafirine selasila, biz onlara zincirler hazırladık. Ve aglalen, ve bukalar hazırladık. Ve sa'ira, ve korkunç bir ateş. Dolayısıyla bu azabın içerisinde o cehennem meleklerinin
kendilerine bu azabı onlara işletirken muazzam bir işkenceden geçiriliyorlar. Tek tip bir azap da değil. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. Bir yanda irin suları, bir yanda acı sular. سُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Öylesine sıcaklığı yüksek ki bu içirildikleri sular onların midelerini parça parça etti. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ diyor Allah Azze ve Celle. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Yüzleri üzere ateşin üzerinde çekilirler, sürüklenirler. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Neden? ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ. Bu ateşin içerisinde يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ. Ateşin içerisinde sürükleniyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki bu ateşin içerisinde sürüklenirken yüzleri üzere onlara denir ki sakarın azabını, dokunuşunu tadın bakalım. ذُوقُوا مَسَّ sakar. Daha cehennemin önüne getirildiklerinde وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ قَالُوا يَا لَيْتَنَا. Dediler ki ateşin kıyısına gelince dediler ki ya leytena nuraddu. Keşke geri döndürülsek. Ya leytena nuraddu. Keşke geri döndürülsek. Bizim bu okuduğumuz bugünkü ayet-i kerime İnsan suresinin bu 4. ayeti, cehennemden bahseden bu suredeki girişteki bu tek ayet. Bundan sonra ardışık bir şekilde Cenab-ı Hak cennetten bahsedecek. Ama önce cehennemi önümüze bir koydu. Eğer cehennemin bütün korkunçluğuyla, cehennem akıbetinin güzergahta, yol üstünde olduğu gerçeğiyle insan uyandırılmaz ise o zaman kafirler gibi وَلَاِنْ رُدِدْتُ اِلَى رَبِّي لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا zanneder. Kafirler dediler ki eğer Cenab-ı Hakk'a döndürülecek olsak da, o da imanla söylemediği belli. Diyor ki وَلَاِنْ رُدِدْتُ اِلَى رَبِّي. Döndürülecek olsam لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. O zaman bu dünyadakinden daha hoş, daha güzel sonuçlar bulacağım belli ki. لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Deseler ki niye? Yani Cenab-ı Hakk'a karşı ne yaptın da, ne saygılı davrandın da, onu tanımak üzere ne yaptın? Onu tanıyınca ne kadar sevdin? Onu sevince ne kadar gönüllü olarak ona saygılı bir hayat ortaya çıkardın? O diyor ki öyle bir şeye gerek yok. Bana Cenab-ı Hakk'ın bu dünyadaki muamelesine bak. Bak ne kadar güzel şeyler vermiş. Eyyul ferikayni hayrun makamen ve ahsenu nediyya. Bir kendinize bakın dediler müminlere. Bir bize bakın. Oturduğumuz yerlere, evlere, barklara, binalara, meclislerimize. Bakın biz ne kadar iyi bir refah ortamını yaşıyoruz. Bu demek oluyor ki bu bir işaret. Öteye dönersek dediğiniz gibi bir ahiret olacak olursa orada bize bundan daha iyisi verilecek. Cenab-ı Hak bize vermeyi seviyor. Cenab-ı Hak dedi ki اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ. Biz onlara mal verdikçe, biz onlara oğul, evlat verdikçe sanıyorlar mı ki نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ. Onların iyiliğine koşturuyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz onların iyiliğine. Onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. Hayır, yanlış algılıyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki kafirlere وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirler sanmasınlar ki اَنَّمَا نُمِدُّ لَهُمْ خَيْرًا لِأَنْفُسِهِمْ. Bizim kendileri için verdiğimiz bu ekstra mal, mülk ve servetleri onlara hayır olsun, iyilik olsun diye veriyoruz. اِنَّمَا نُمِدُّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا. Biz bunları onlara veriyoruz ki daha fazla günah işlesinler. Çünkü iradelerini ortaya koydular. Cenab-ı Hakk'a saygısız davranmayı. Kafir iradesiyle Cenab-ı Hakk'a adım adım, daha ilk adımlardan itibaren şöyle demeye başlar. Ya Rabbi sen bana ne verirsen ben onu senden bilmeyecek. Bana yaşattığın güzellikleri senden tanımayacak. Bundan ötürü sana karşı saygılı olmayı, şükretmeyi, sana hayatı senin ölçülerin üzere, senin buyrukların üzere bir kul olarak yaşamayı
Böyle bir şey tercih etmeyeceğim. Tam tersi şımaracağım. Seni kendi hizmetçim sayacağım. Varsansa şayet ki içten içe var olduğunu biliyor Allah Azze ve Celle, bunu her kuluna fark etmesini, anlamasını sağlayacak bir hayat yaşatıyor. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Hak apaçık belirginleşinceye kadar Allah Azze ve Celle kul iradesini bilerek ve tam bir kasıtla ortaya koysun diye farkındalığını oluşturur. Şimdi bu farkındalığına rağmen Cenab-ı Hakk'a saygısız davranan, aşağılayan, umursamayan kimse eline geçenlerle bu kadar yapıyorken demek istiyor ki daha fazlası olursa daha çok azgınlaşırım. Bu sefer Cenab-ı Hak onun önüne açtığı yolu açar, kapatmaz önünü. Çünkü hangi istikamette, hangi mecrada kul ilerlemek istiyorsa Cenab-ı Hak önünü açacağını bir önceki okuduğumuz ayette bize söyledi. İnna hedeynahu sebila. Biz insanın önüne yolu açtık. İmma şakiran, ister şükredenlerden, ve imma kafura, ister nankörlük edenlerden. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin süreci kapatması, tıkaması, kapatalım bu çok azgınlaşmaya başladı, çok ileri gidiyor, durdurun bunu. Hayır. Burası bir imtihan dünyası. Verilenlerin hepsi sanal. Hiçbir şey kalıcı verilmiyor. Dolayısıyla kendisini göstermek istiyor. Çirkinliğini göstermek istiyor. Azgınlığını, taşkınlığını, kastını, iradesini sergilemek istiyor. İmkan önüne açılır. Dolayısıyla kafirlerin azdıkça şımartılması onların bu iradelerini ortaya koyabilmek için fırsat ve imkan sağlanması ile eşdeğerdir. Müminler, Cenab-ı Hakk'a karşı saygısı olan kimseler, böyle bir imkana kavuşsak bile Cenab-ı Hakk'a saygısızlık yapmayız. Ön iradesini, ön düşüncesini barındırdıkları zaman Allah Azze ve Celle böylesi şeyleri önlerini açmaz zaten. Çünkü dünyada sınav kişinin durumunu ortaya çıkarmaya yöneliktir. Sıkıntısını, iradesinde pürüzler varsa, sorunlar varsa, Cenab-ı Hakk'a karşı saygısında hangi alanlarda sorunlu durumlar varsa bunlara yöneliktir. Nasıl doktora gittiğimiz zaman doktor bizi önce bir dinler, sonra da şu tahlil, şu test, şu işte neyse MR, hangileri ise onlara yönelir. Her şeyi baştan aşağı, adamı tepeden tırnağa buna yönelmez. Çünkü sıkıntı neredeyse en ivedi şekilde orayı bulmak ister. Boşuna ortalıkta oyalanmak istemez. Kaldı ki doktorun bu yaklaşımı tahminidir. Tahmini olmasına rağmen böyle bir öncelik sırası belirliyor. Allah Azze ve Celle'ninki tahmini değil. Sıkıntı bizim içimizde nerede var? Cenab-ı Hakk'ın hangi hükmüyle ilgili bir sorun yaşıyoruz? Böyle bir bu hükmü ile alakalı nasıl bir hayatın içerisinde koşullar oluşursa bu sıkıntılı tarafımız dışa vuracak. Bunu Cenab-ı Hak böyle tam yerinde bilir. Yani eliyle koymuşçasına diyeceğim, deyim Cenab-ı Hakk'a uygun düşmez. Böyle göre bilir. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Cenab-ı Hak biz ona şah damarından daha yakınız diyor. O yüzden içinde sıkıntıları olan kimseler Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, yasaklarına ve hükümlerine karşı bu sıkıntıları Cenab-ı Hak diyor ki günü gelmeden kendiniz çözün. Nasıl çözeceğiz ya Rabbi? Sıkıntı var içimizde. Cenab-ı Hak diyor ki benden yana ben hiçbir hükmümde, hiçbir emrimde ve hiçbir yasağımda makul olmayan, sizin araştırdığınız, incelediğiniz, aklettiğiniz takdirde güzelliğini, hikmetini görmeyeceğiniz bir şey söylemedim, söylemem. Benim ilmime, şanıma, kibriyama, büyüklüğüme uygun olan bir şey değil. Daha kitabın başında önümüzü kesti. La raybe fi. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla bir sıkıntı varsa o zaman senin bilgi eksikliğindendir. Araştırmana bakar, incelemene bakar, yoklamana bakar. O zaman fe in kunte fi şekkin, böyle bir şek hasıl olduysa mimma enzelna ileyke, indirdiklerimizde herhangi bir konuda fes'el, var, araştır, git sor, incele. Cenab-ı Hak bu konuda da hükmünü doğru söylemiş hakikaten dediğin zaman rahatlarsın
ve Cenab-ı Hakk'a o ayet itibariyle de teslimiyetin ve imanın ziyadeleşmiş olur. Ama buna vakit ayıracak, okumaya, öğrenmeye, Cenab-ı Hakk'ı tanımaya. Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıyabiliriz? Başta sözleri üzerinden tanırız, sonra yaptıkları üzerinden tanırız. Biz kullar hayat mecrası önümüze Rabbimizi tanıyıp sevelim ve sayalım diye açıldı. Rabbimizin geçici süre ortalıkta dolaştırdıklarına meftun olalım. Onları önceleyip var edeni görmeksizin onları baş tacı edelim, maddeye tapalım diye değil. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle diyor ki öyle içinizde beni tanıma, beni sevme ve bana saygı duyma süreçlerinde bir halel, bir boşluk, bir sıkıntı varsa bu önce sizin ödeviniz. فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ Sorarak, araştırarak bunu neye kavuşturacaksınız? Şek ortadan kalkacak. İtme-inana, huzura ve güvene. Cenab-ı Hakk'ın söylediğin hak olduğu gerçeğini görünce imanınız 2 kat, 3 kat artacak. Dünkü şek yerini bu kez güven ve huzura, ya nasıl bir hikmetle karşılaştık diye kul meftun olacak Cenab-ı Hakk'ın. Hem teşriden yana hükümlerinin ne kadar isabetli, birebir doğrudan ve insan için, insan hayatı için zorunlu ve gerekli olduğuna, hem yaratmadan yana, hem verdiği gelecekten veya bugünden veya maddeden yana haberler, hem insanın geleceğine dair vaat ettikleri muştularıyla tamamen ve kamilen bütünüyle insana birebir وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ olduğunu görecek. Ama bu araştıranlar ve bu yolda Cenab-ı Hakk'a karşı tanıma, sevme ve sayma süreci olanlar için yaşatılan bir süreçtir. Zaman ayıranlar, vakit ayıranlar, hayatı ciddiyetle ele alan kimseler bunlar. Ama zalimler başta kendi hayatlarına, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği bu imkanlara zulmedenler, boşa harcayanlar açısından وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bunca ayet, gökler, yerler dolusu ayetler. قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Bakın bakalım göklerde, yerde nice ayetler var. Ama ne yarar sağlar zalimlere? Hiçbir yarar sağlamaz. قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ İman etmeyen bir kavim için ne Kur'an ayetleri, ne göklerde Cenab-ı Hakk'ın bu yarattığı ayetler hiçbir yarar sağlamaz. Dolayısıyla kişinin gerçeği görme, demin söylediğimiz sırayla tanıma, sonra sevme ve sonra saygı duyma yolculuğunda içtenlikle fıtratını işlettiği zaman varacağı bir sonuçtur. Eğer fıtratını işletmez ise arzularını bariyerler olarak önüne çıkarır. Sıkıntıları öylece problemler olarak, şekler ve şüpheler olarak içinde bırakırsa bu kez Cenab-ı Hak koşulları değiştirir ve o sıkıntıların dışa vurmasını sağlar. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ Kalplerinde sıkıntı olan kimseler sandılar mı ki bu sıkıntılar öyle orada kalacak? Cenab-ı Hak onları bilmeyecek. Öyle hayat böyle, bu alışkanlıklar üzere ve sadece bu koşullarda ilerleyecek. Hayır. Cenab-ı Hak koşulları değiştirir. Tam da o sıkıntıyı yoklayan bir koşul ile kişiyi karşı karşıya bıraktığında o sıkıntısını dışa vurmak zorunda kalır. Allah Azze ve Celle biz kullarından bu hayatta sonsuz hayatımız öncesinde, yani o innel ahirete, şu demin kısmen cehennemden sahnelere değindiğimiz hayattan önce bu sınırlı hayatımızda Cenab-ı Hak bizi iyiden iyiye son derece dakik bir şekilde sınar ki ötesi feci bir durum. Sonsuz, bitimsiz. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ Ateşten çıkılamayan, sonsuz olarak yanılan خَالِد۪ينَ ف۪يهَا abeda. Nice korkunç ayette Cenab-ı Hak onları tasvir etti. Eğer Allah Azze ve Celle ömür ve fırsat verirse bir sonraki dersimizde onlara değinmeye çalışırız. Ama öncesinde bu dünyada Cenab-ı Hak kişinin eline hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde o içindeki sıkıntıyı da dışa vuracağı bir ortamda yaşatır ki bununla yüzleşsin ve çözecekse artık çözsün diye. Yoksa ya Rabbi ben seni takmıyorum, umursamıyorum, ne demişsin dediğinin de doğru da olsa umurumda değil.
Ben aksini onun hevalarıma, arzularıma, heveslerime uygun buldum. Dolayısıyla senin dediğin hakikaten özünde doğru da çıkacak olsa onunla da yüzleşmek istemiyorum diyen kafirler elqiya fi cehenneme kulle keffarin anid. Her inatçı, özellikle yok sayan, bile bile yok sayan, ne kadar önüne getirilse bile her defasında yok sayan tam bir kasıt ve inat. Ve bu kasıt ve inat zamana bağlı değil artık. Sonsuza uzuyor. Yani grafikte sabit bir grafik ortaya çıkıyor. İşte bunların karşılığı o sonsuz azap olur. Çünkü o sonsuz kastı bilfiil sergilediler. Artık zamana bağlı olmayan, Cenab-ı Hakk'ı umursamak istemedikleri, Cenab-ı Hakk'ı sevip saymak istemedikleri tam bir kararlılık gösterdiler. Ve Allah Azze ve Celle de tam buna uygun zamansız, bitimsiz, sonsuz bir azap ile karşılık verdi. Cezaen vifâqa. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullahal azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.